Ma'am, please give me question. Yeah, what is the theme of this year's Independence Day? This year we are celebrating the 79th Independence Day, right? So what is the Yes, theme ma'am. of this? What is the theme of this year's Independence Day? Each year there Ma'am, is a theme. theme. Yeah, theme, yes. थीम का मतलब एक आइडिया, एक नया वर्ष में एक नया आइडिया प्राइम मिनिस्टर ने बोलते हैं ना. सो व्हाट इज Yes, द ma'am. थीम फॉर दिस ईयर? या Ma'am, Independence Day themes often revolve around freedom, national pride, and celebration of a country's history and sovereignty. Yeah, very good, that's nice. And actually there is a specific theme for each year. All right, and this year the theme for the 79th Independence Day is Naya Bharat. The name of the theme is Naya Bharat. So each year they used to bring new themes, and last year it was Amrita Mahotsav, something like that, right? And the peculiarity of each theme is that from the name of the theme, we can understand what the government is going to put forth, or what the government has planned to do ahead. Okay, and I found a post on Instagram by the Hindu. The Hindu paper had posted a post on Instagram that this year, on this Independence Day, Shri Narendra Modi ji has put forth a lot of plannings and executions to be done by 2040 or 2035 or something. So he has put forward a lot of new plans to be executed. Okay, so if I just come across that post again, I will share it. All right. Yes. So this year we are celebrating the 79th Independence Day. And just before starting the class, though today's class is biology, I just want to share a few points about today's peculiarity. Many people, okay, when we come across this Independence Day every year, there is a confusion for the people regarding the difference between the Independence Day and number of years of independence. So, what is the difference between the calculation of Independence Day and the independent year, Indian independent year? Okay, so it's very easy to understand that India attained independence in 1947, right? It was on August 15th, 1947 that India attained independence. So, if you are considering, or if you want to know the exact date, I mean, this is the 79th Independence Day, or this is the 80th Independence Day. If you want to know that exact rank, what you have to do is you have to count 1947 also. Okay, because 1947 was the first Independence Day. August 15th, 1947 को first Independence Day manaya, right? So it was celebrated for the first time in 1947. So definitely you should add that year also. So 1947, 48, 49, 50. 4 years there. Okay, then from 51, then we have 50 years in the last century. Then this century we have completed 25 years, right? We are about to complete 25 years in the 21st century. Okay, so now we are in 2025. So 50 plus 25 is 75. 75 plus the first four that I said, 1947, 48, 49, and 50. So 75 plus 4 is eventually 79, and this is the 79th Independence Day. Now coming to the next question, how many years of independence has India enjoyed, or has India achieved? If that is the question, then you must not count 1947, because 1947 is the day that India was declared as an independent nation or as an independent country. So you should not include that year when you are counting the number of years. So now let me ask you, how many years have India completed as an I'm independent seven. country? I'm 79. It's 78. I again repeat, number of years count करते समय 1947 को count नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह एक date का name है. 1947 तो first year है. But if you are counting the number of, if you are counting the number of years, you don't have to count 1947. But if you are counting the rank of the Independence Day, okay, then it will be 79. Okay, so 79th Independence Day
and 78 years of independence. That is how you have to count. So imagine that you were born in 1999. Okay, imagine that you were born in 1999. Uh, when you are counting your age, imagine that you were born on January 1st, 1999. Okay, so when you're counting your age, when you're calculating your age, will you also count that 1999? Definitely no, because that is the day when you were born. So you will not be counting that day. So from 1999 Jan 1st to 2000 January 1st, it makes 1 year. From 2000 to 2001, it makes the next year. From 2001 to 2002, it makes the third year. Likewise, you count the years, right? So in that sense, we can say that India has completed 78 years of glorious independence and 79th Independence Day is observed today. Days को calculate करते समय 79 answer मिलते हैं. Okay. But if it is the number of years, then it will be 78. All right. So most of the times we come across this, what to say, confusing question. Even I had faced this during the times of some quizzes which was conducted in my company. Okay, and I work for an edtech firm. And last year there was a question, and it was a very tricky question. Though I was able to answer correctly, many people made a mistake because the numbers will come very closer. Last year it was 78th Independence Day and 77 years of independence. Now it is 78 years of independence and 79th Independence Day. Now let me ask you, next year it will be the 80th Independence Day, right? Yes. In 2020, in 2026 it will be 80th Independence Day. And how many years of independence would we have completed? 80th Independence Day, but how many years? Just minus 1. Just you have to minus 1. So the answer will be 79. All right. So when you're calculating the Independence Day, just minus subtract 1, you get the number of years. This is the technique that you have to do. All right. So yes, I hope you all enjoyed this day. Okay. And let's honor our nation. Let's be proud to be an Indian. Okay, so now getting into the biological section. So in the last class, we completed the topic microorganisms, and today we are going to discuss the questions. In the previous class, we just completed some questions, a few set of questions, but we have to complete the entire question part this today. Okay, so yeah, let us start from the first question itself so that those who couldn't join the last class can have a recap. All right. Okay. So the first question is Bacillus is a type of dash. Okay, I'm just zooming the screen a little more. Is the screen visible to all? Yes. All right. Okay. So the first question is Bacillus is a type of dash. Okay, so Bacillus is actually a type of bacteria. So the name of the chapter is microorganisms, and the microorganisms are bacteria, then a protozoa, virus, fungus, etc. And Bacillus is a type of bacteria. Bacteria means it is a plural word. The singular word is bacterium. Bacterium singular है और bacteria plural है. Similarly, virus वायरस बोलते समय वायरस इज सिंगुलर viruses is plural viruses virus viruses is plural. Similarly, fungus is singular and fungi is plural. If you call it fungus, then it is a single fungus. If it is a group of fungus, we call it fungi. fungi. All right. Now, moving to the next question. And those who are taking note of this, here you can see the options alone are provided, and the answers are provided only in the last page. Okay, so if you want to note the answers, you can note it in your book. Okay, if you're having a notebook or something, you can note it. All right, so Bacillus is a type of Ma'am, bacteria. Option A, yes. ma'am, previous Saturday you were discussed the pronouns. Yeah. Say,
That is English class. Yes, As I told you, that is the spoken English class on Saturdays. Today is Friday, right? ma'am. Today's. Today is Friday. On Fridays, we conduct this NMMS class. This is for school students. This is for students who Oh, appear for ma'am. a competitive examination. Yeah, that is what I told you in the beginning. Okay, that's what I asked you what you are doing and which stream you are studying. Spoken English class, Saturdays mein hai. Saturdays night 8 p.m. Saturdays and Okay, ma'am. Sunday, yeah, Sundays morning also we have. This is a different class. Okay, all right. So now coming to the second question, what is the causative organism of tuberculosis? So we have to find the organism that causes tuberculosis. The answer is very easy because you can get it from the options itself. Option C is the right answer, Mycobacterium tuberculosis. Okay, Mycobacterium tuberculosis is the name of the organism that causes tuberculosis. But TB caused in organism, the causative organism. That is what we call it. Causative organism means an organism that causes some disease. Okay. Now moving to the third question. Microorganism which produces endospores during unfavorable condition. So in the last class we discussed that ചില മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് വന്നിട്ട് എൻഡോസ്പോർസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു ആൻഡ് ഡ്യൂറിങ് അൺഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻസ് അതായത് ഇഫ് ദ സിറ്റുവേഷൻ ഇസ് നോട്ട് ഫേവറബിൾ ദ കണ്ടീഷൻ അറൌണ്ട് ഇസ് നോട്ട് ഫേവറബിൾ അൺഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള വെതർ ആണ് സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള വെതർ അല്ല സോ ഇഫ് ഇൻ ദോസ് സിറ്റുവേഷൻസ് ദീസ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് എൻഡോസ്പോർസ് ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് particular microorganism? The answer is bacteria. Bacteria is the microorganism that can produce endospores. Okay. Now moving to the fourth one, the effective method to destroy Staphylococcus bacteria seen in non-vegetarian food items. Staphylococcus is the name of the bacteria, or a type of bacteria another, and it is mostly seen in non-vegetarian food only. And how to destroy it? The answer is you have to boil the food at 55 degree Celsius. You can boil, once you boil the food at 55 degrees Celsius, then that particular bacteria will get destroyed. Okay. And then moving down, fifth question is Japanese encephalitis is spread in a particular area. Then which is its mode of infection? Japanese encephalitis. ഇതൊരു ഡിസീസിന്റെ name ആണ്. This is the name of a disease. Okay, it's a communicable disease. And it is spread, if this disease is spread in a particular area, then what could be the reason for that? So we have four options, either through food items, through water, then through a mosquito named Aedes aegypti, or through Culex type of mosquito. So just keep in mind, option B and C are definitely not the answers because encephalitis, if you see that name itself, just you can connect it with mosquitoes. Okay, only the diseases caused by mosquitoes will have that name, encephalitis. And Japanese encephalitis is caused by Culex type of mosquitoes. So the option is answer is option D, through Culex type of mosquito. Mosquitoes are of different types. Anopheles mosquitoes, Anopheles mosquitoes, Aedes aegypti, Culex. ഇങ്ങനെ കുറേ types ഉണ്ട്. അതിൽ Culex mosquito ആണ്. This is the causative mosquito for Japanese encephalitis. All right. So Sahana, ഈ ക്ലാസ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Are you able to understand? Because I'm using both English and Malayalam. I'm using only little Malayalam. Are you able to understand, Sahana? No. No. I'm speaking in English, but I'm just reading the question. ക്ലാസ് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നാണോ പറയുന്നത്? അപ്പൊ പിന്നെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. ക്ലാസ് നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ യു ഹാവ് ടു ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഓൾ റൈറ്റ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ആണ് നിങ്ങൾ. അപ്പൊ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലാണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ആണോ മലയാളം മീഡിയം ആണോ? മലയാളം. ഓക്കെ, പക്ഷെ നമുക്ക് ക്ലാസ്സസ് ഇപ്പോൾ ഫോർ ദ ടൈം ബീങ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ മാത്രമേ ഇപ്പൊ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. മലയാളം മീഡിയം അങ്ങനെ എടുക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് ആരും നമ്മുടെ സൈഡിലില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഫോർ നോളേജ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. കാരണം ചിലതെല്ലാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ക്യൂലെക്സ് മൊസ്കിറ്റോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്ക് പേര് മാറില്ല. ക്യൂലെക്സ് മൊസ്കിറ്റോ, ക്യൂലെക്സ് കൊതുക് എന്നായിരിക്കും മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ മൊസ്കിറ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കെല്ലാം അറിയാം കൊതുകാണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ
കോഡ് കുറച്ച് ലിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് പഠിക്കാം. ഇപ്പൊ ഇതിലിപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മനസ്സിലാകാണ്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ബാക്ടീരിയക്ക് ബാക്ടീരിയ എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബാസിലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബാക്ടീരിയയുടെ പേരാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ട്യൂബർകുലോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ടി ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖം മലയാളത്തിൽ എന്താണ് പറയാ? ഞാനൊന്ന് ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ടി ബി എന്നൊരു അസുഖം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ട്യൂബർകുലോസിസ് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് നെയിം കിട്ടുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ മലയാളത്തിൽ ഐ വിൽ ഷോ യു. ക്ഷയരോഗം, അതെ, ക്ഷയം എന്നാണ് സാധാരണ പറയാ, ക്ഷയരോഗം എന്ന് നമ്മൾ പറയും. അപ്പൊ ഈ ടി ബിന്റെ കാരണമായ ഓർഗാനിസം അല്ലെങ്കിൽ ജീവി, കീടാണു ഏതാണ്? മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കീടങ്ങളാണ്, കീടാണുക്കളാണ്. ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് തന്നെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് എന്നാണ്. ഈ ടി ബി കോസ് ചെയ്യുന്ന മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഏതാണ്? അതിന്റെ ആൻസർ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ച മൈക്കോ ബാക്ടീരിയം ട്യൂബർകുലോസിസ് എന്നാണ് അതിന്റെ ആ ബാക്ടീരിയയുടെ പേര്. ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഒരിക്കലും മലയാളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെ? ഇതൊരു ബാക്ടീരിയന്റെ നെയിമാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ആണെങ്കിലും മലയാളം മീഡിയം ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത്? ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. പിന്നെ അതുപോലെ ഓക്കെ ഫൈൻ. അതുപോലെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം വിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് എൻഡോസ്പോർസ് ഡ്യൂറിങ് അൺഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ. എൻഡോസ്പോർസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുമല്ല, അതിന്റെ ദേഹത്ത്, അതായത് ഒരു പ്രത്യേക തരം കീടാണുക്കൾ അതിന്റെ ദേഹത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഗ്രോത്ത് വളർത്തും. എൻഡോസ്പോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തരം വളർച്ചയാണ്. ഓക്കെ, എൻഡോസ്പോർസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വന്നിട്ട് അത് എപ്പോഴാണ് വളർത്തുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ചുറ്റുമുള്ള എന്തെങ്കിലും ക്ലൈമറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ കാലാവസ്ഥ അതിന് സൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് വന്നില്ലെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ അന്തരീക്ഷം ശരിയില്ലെങ്കിലോ നമുക്ക് ഈ ഏതോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം മാത്രം ഇങ്ങനെ തന്റെ ദേഹത്തിൽ എൻഡോസ്പോർസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വളർത്തും. അത് ഏത് കീടാണുവാണ്, മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ആണ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. സോ അതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ടീരിയ തന്നെയാണ് വീണ്ടും. ഓക്കെ, അഗെയിൻ ഇറ്റ് ഇസ് ബാക്ടീരിയ. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡുകളിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയയുടെ പേരാണ് സ്റ്റാഫിലോകോക്കസ് ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്നത്. സ്റ്റഫൈലോകോക്കസ് എന്നും പറയാം. ഈ സ്റ്റഫൈലോകോക്കസ് ബാക്ടീരിയ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡുകളിൽ അധികമായി കാണപ്പെടുന്നതാണ്. ഈ ബാക്ടീരിയനെ നമ്മൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി കിൽ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്യുവർ ആയിട്ട് ഫുഡ് കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഇത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഒരു നോൺ വെജ് ഫുഡ് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് നമ്മൾ റോ ആയിട്ടും നമുക്ക് കഴിക്കാം. ഇപ്പൊ ഒരു പച്ചക്കറി വെജിറ്റബിൾസ് വാങ്ങി നമുക്കത് റോ ആയിട്ട് കഴിച്ചത് കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അത് ജസ്റ്റ് അതിൽ എന്തെങ്കിലും പുഴുവോ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കണം എന്നേ ഉള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ദോഷങ്ങളൊന്നും അതിൽ സംഭവിക്കാനില്ല. പക്ഷെ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് അങ്ങനെയല്ല. അത് വന്നിട്ട് നമ്മൾ വേറൊരു അനിമലിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ ഒരു ബേർഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ നമ്മൾ ഇതാക്കി കഴിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ അതിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി പലതരത്തിലുള്ള ബാക്ടീരിയകൾ ഉണ്ടാവും. അത്തരം ഒരു ബാക്ടീരിയയുടെ പേരാണ് സ്റ്റാഫിലോകോക്കസ് ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ ബാക്ടീരിയനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ നല്ല ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ നശിപ്പിക്കാം? അതിന് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നമുക്ക് ബോയിലിംഗ് അറ്റ് 55°C 55 ഡിഗ്രിയിൽ നമ്മൾ ആ ഭക്ഷണ സാധനത്തെ തിളപ്പിച്ചാൽ അതിലുള്ള ആ സ്റ്റാഫിലോകോക്കസ് ബാക്ടീരിയ നശിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ 40°, 50°, 55°, പിന്നെ കീപ് ക്ലോസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല, ബോയിൽ തന്നെ ചെയ്യണം. അത് കറക്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണ്? 55°C ആണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജാപ്പനീസ് എൻസെഫാലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം. ഇത് വന്നിട്ട് കൊതുകിലൂടെ പകരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ്. ഇതൊരു പ്രദേശത്ത് പകർന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. ദെൻ വിച്ച് ഈസ് ഇറ്റ്സ് മോഡ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ? എന്തിലൂടെയാണ് അത് വരുന്നത്? അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് പറയുന്നത് എ മൊസ്കിറ്റോ നെയ്മഡ് എയ്ഡിസ് ഈജിപ്തി, ത്രൂ ഫുഡ് ഐറ്റംസ്, ത്രൂ വാട്ടർ, പിന്നെ ത്രൂ ക്യൂലെക്സ് മൊസ്കിറ്റോസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, ക്യൂലെക്സ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മൊസ്കിറ്റോ. അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ എൻസെഫാലിറ്റീസ് എന്ന നെയിം കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് മൊസ്കിറ്റോസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിസീസിന്റെ നെയിം ആണെന്ന് മൈൻഡിൽ വെക്കുക. കാരണം വേറെയും ചില അസുഖങ്ങൾക്ക് ഈ എൻസെഫാലിറ്റീസ് എന്ന പേരിൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഡിസീസസ് ഉണ്ട്. അതും മൊസ്കിറ്റോസ് തന്നെയാണ് കോസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഈ ജാപ്പനീസ് എൻസെഫാലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസ് കോസ് ചെയ്യുന്നത് ക്യൂലെക്സ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മൊസ്കിറ്റോ ആണ്. അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ഡി ത്രൂ ക്യൂലെക്സ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മൊസ്കിറ്റോ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഇതുവരെയുള്ളത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോട്ടെ. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് ഹൗ ഡസ് അമീബ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ഡ്യൂറിങ് അൺഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻസ്?
എല്ലാ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അതായത് എല്ലാത്തിനും എന്താണ് ഒരു പുതിയൊരു ജന്മം കൊടുക്കാനുള്ള റീപ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട്. ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന് അനിമൽസിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അമീബയ്ക്ക് അതുപോലെ എങ്ങനെയാണ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക? റീപ്രൊഡ്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനും വേണമെങ്കിൽ മലയാളം ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. സ്കൂൾ പഠിക്കുന്ന ടൈമിൽ ഈ വേർഡ്സ് ഒക്കെ കുറച്ചും കൂടെ ഇതുണ്ടായിരുന്നു. പുനരുൽപാദനം. റീപ്രൊഡ്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുനരുൽപാദനം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്കറിയാം റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ് ആണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അമീബ എങ്ങനെയാണ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് അൺഫേവറബിൾ കണ്ടീഷനിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യും? അൺഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുതാര്യമല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അനുകൂലമല്ലാത്ത പ്രതികൂലമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അമീബ എങ്ങനെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും? അതിന് ആൻസർ നമുക്ക് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ, ബൈ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സിസ്റ്റ്. സിസ്റ്റുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നതിലൂടെയാണ്. സിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു തരം ഗ്രോത്ത് ആണത്. ഓക്കെ, ഒരു വളർച്ച, ഒരു മുഴ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ. അപ്പൊ സിസ്റ്റുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അതുകൾക്ക് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഓക്കെ, നൗ 7th ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. എ പേഴ്സൺ ഹാസ് ഫീവർ വിത്ത് ഷിവറിംഗ്. അതായത് വിറയലോട് കൂടിയ പനിയുണ്ട്. കൺഫേംഡ് ഹിസ് ഡിസീസ് ബൈ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റിംഗ്. ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡിസീസ് കൺഫേം ചെയ്തു. ദെൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ഹിസ് ഡിസീസസ്? അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് ഏതായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡിസീസ്? ഡിസെൻട്രി, ജോണ്ടീസ്, മലേറിയ, ലുക്കീമിയ. മലേറിയ എന്ന് തന്നെയല്ലേ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ പറയാ? മലേറിയ എന്നാണ് ആൻസർ വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം, ഫീവർ വിത്ത് ഷിവറിംഗ് വന്നാൽ അത് മലേറിയയാണ്. മലേറിയക്ക് ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും പേരുണ്ടോ? നോക്കിയേക്കാം. മലേറിയ തന്നെ. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് collected blood samples from many people in a medical camp with the help of one needle and syringe. It increases the possibility to infect which of the following disease? അതായത് നമ്മൾ കുറേ പേരിന്റെ ഒരു മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് നടത്തി, കുറേ ഡിഫറെന്റ് പീപ്പിൾ ഉണ്ട്. മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ഒരാൾക്ക് യൂസ് ചെയ്ത സിറിഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ നീഡിൽ വേറൊരാൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ? Can we use the same needle or syringe for all the people? Is it correct? No. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഈസിലി കോസ് ഡിസീസസ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ അങ്ങനെ ചെയ്തു ഒരു മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിൽ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏത് ഡിസീസ് ആയിരിക്കും പോസിബിളി എല്ലാവരിലും വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളത്? എയ്ഡ്സ്, ഇൻഫ്ലുവൻസ, അത്ലറ്റ്സ് ഫുട്ട്, പിന്നെ സ്കിന്നിൽ ചില റാഷസ് അല്ലെങ്കിൽ പാച്ചസ് എന്ന് പറയും. ഇതിൽ ആൻസർ വരുന്നത് എയ്ഡ്സ് ആണ്. കാരണം എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അസുഖമാണ് ഇങ്ങനെ പലവരുടെ ബോഡിയിലും കുത്തിവെച്ച സിറിഞ്ച് എല്ലാവരിലും ഒരേ സിറിഞ്ച് കുത്തിവെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പകരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രോഗമാണ് എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം. ദ ബോഡി ഓഫ് ഫംഗൈ ഈസ് മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് ലോങ് ത്രെഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കോൾഡ് ഡാഷ്. അതായത് ഈ ഫംഗൈ എന്ന് പറയുന്നത്, ഫംഗസ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ പ്ലൂറൽ ആണ് ഫംഗൈ. ഈ ഫംഗസിന്റെ ബോഡി നല്ല നീളമുള്ള ത്രെഡ് പോലെ, നല്ല വലിയ നീളമുള്ള നൂലുകൾ പോലെയുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ്. അതിന് എന്ത് പേര് ഇട്ടിട്ടാണ് വിളിക്കുക? എന്താണ് അതിന്റെ പേര് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അതിന്റെ നെയിം സീലിയ, ഹൈഫേ, ഫ്ലജല്ല, അങ്ങനെ 4 ഇതുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കതിൽ ആക്ച്വലി ആൻസർ വരുന്നത് എന്താണ്? ബി, ഹൈഫേ. ഹൈഫേ എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. ദ കോസേറ്റീവ് ഓർഗാനിസം ഓഫ് പ്ലേഗ്. പ്ലേഗ് എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം എങ്ങനെ വരുന്നു? പ്ലേഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു തരം പകർച്ചവ്യാധിയാണെന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. പ്ലേഗിന് നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് പ്ലേഗ് എന്ന് തന്നെയാണ്. വിഷപ്പനി എന്നും അതിനെ പറയും. വിഷപ്പനി. ഓക്കെ, അപ്പൊ വിഷപ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കൂടുതൽ അതിൽ ഇത് കൊടുത്തിട്ടില്ല. മലയാളത്തിൽ ഇത് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. വിഷപ്പനി എന്നാണ് അതിന് പറയാം. അപ്പൊ ഈ കോസേറ്റീവ് ഓർഗാനിസം എന്താണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? അതിന്റെ ആൻസർ ആണ് പാസ്റ്റുറല്ല പെസ്റ്റിസ്. പാസ്റ്റുറല്ല പെസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ആണ് ഈ ഒരു അസുഖം വരുത്തുന്നത്, പ്ലേഗ്.
അപ്പൊ ഈ പാസ്ട്രല്ല പെസ്റ്റിസ് എന്നുള്ളത് വൈറസ് ആണോ, ബാക്ടീരിയ ആണോ, ഫംഗസ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ആ പാസ്ട്രല്ല പെസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ബാക്ടീരിയയാണ്. കാണുന്നുണ്ടോ? ഇതൊരു ബാക്ടീരിയയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിനെ യെർസീനിയ പെസ്റ്റിസ് എന്നും പറയും, പാസ്ട്രല്ല പെസ്റ്റിസ് എന്നും പറയും. അപ്പോൾ ഒരു ബാക്ടീരിയ കാരണമാണ് പ്ലേഗ് ഉണ്ടാവുന്നത്, വിഷപ്പനി ഉണ്ടാവുന്നത്. പ്ലേഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഷപ്പനി. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. The microorganisms which are included in the division of dash are the disease causing organism of corn. corn എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചോളം. ചോളത്തില് ഏത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ആണ് ഡിസീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? ഈ ചോളം കൃഷി ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. കാരണം കുറേ കീടാണുക്കൾ കാരണം. അവർ പെസ്റ്റിസൈഡ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല, കീടനാശിനികൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. അത് ഏത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം കാരണമാണ്? അതിന്റെ ആൻസർ ഇവിടെ പറയുന്നത് 11th വണ്ണിന് ഫംഗസ് ആണ്. ഫംഗസ്. The microorganism which are included in the division of fungus are the disease causing organism of corn. Okay. ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. When milk is converted into curd due to dash. അതായത് മിൽക്ക് കേർഡ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവുന്നത്. ഇവിടെ വെണ്ണെന്ന ചോദ്യം ആവശ്യമില്ല. മിൽക്ക് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു കേർഡ് ഡ്യൂ ടു ഡാഷ്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. മിൽക്ക് വന്നിട്ട് കേർഡ് ആയിട്ട് മാറുക. എന്താണ് കേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? എന്താണ് മലയാളത്തില്? തൈര്. വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ നമുക്ക് പാലിൽ നിന്നാണല്ലോ തൈര് കിട്ടുന്നത്. ഈ പാല് തൈരായിട്ട് മാറുമ്പോൾ ഏത് ബാക്ടീരിയ ആണ് നമുക്ക് അതിനെ സഹായിക്കുന്നത്? ബാക്ടീരിയ ആണ് അത് സഹായിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ലാക്ടോബാസിലസ്. ലാക്ടോബാസിലസ്. നമ്മൾ ആ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ നോക്കി, ബാസിലസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് കീടാണുവാണ് ഇതാണെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ലാക്ടോബാസിലസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാസിലസ് എന്നൊരു പേര് അവിടെ വരുമ്പോൾ അത് ബാക്ടീരിയ എന്ന് നമുക്കതിനെ ഓർത്ത് പഠിക്കാം. ലാക്ടോ എന്ന പേര് വരാൻ കാരണം ഇംഗ്ലീഷിൽ മിൽക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രൊഡക്ട്സിനും ലാക്ടോ എന്ന് പറയും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ മിൽക്ക് അളക്കാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന, പാല് അളക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെഷീന്റെ പേരാണ് ലാക്ടോമീറ്റർ. ടെമ്പറേച്ചർ നോക്കാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസിന്റെ പേര് എന്താണെന്ന് അറിയോ? താപനില അറിയാൻ? തെർമോമീറ്റർ. വെരി ഗുഡ്, തെർമോമീറ്റർ. അല്ല, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ പാലിന്റെ അളവ് അറിയാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ലാക്ടോമീറ്റർ. അപ്പൊ ലാക്ടോ എന്നുള്ള വേർഡ് കേട്ടാൽ എവിടെയെങ്കിലും അത് മിൽക്ക് ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. പോളിയോമൈലിറ്റിസ് may affect a person if polio drops are not given in time. Dash is the causative organism of this disease. അപ്പൊ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ 12 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ മുതലാണ് ഇന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത്. പോളിയോമൈലിറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് പോളിയോ എന്ന് പറയുന്നത്. പോളിയോ എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം വന്നാൽ പണ്ടൊക്കെ ഡ്രോപ്സ് ഒന്നും പ്രോപ്പറായിട്ട് കൊടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാനോ ഉള്ള അവയർനെസ് ഒന്നും അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരാള് പോളിയോ ആയിട്ട് 3 വയസ്സിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പോളിയോ വന്നതായിരുന്നു. ഈ കഴിഞ്ഞ മെയ്യിലാണ് അദ്ദേഹം മരിച്ചത്. 63 ഇയേഴ്സ് ആയിരുന്നു. അതായത് എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഒക്കെ ഒരു എന്താ പറയാ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നു. നമ്മള് എൻ്റെ അമ്മ ജനിച്ച് വളർന്ന തറവാട് വീടിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള നെയ്ബർ ആയിരുന്നു അവര്, കാലിക്കറ്റ് തന്നെ. അപ്പോ ആ അങ്കിള് വന്നിട്ട് 3 വയസ്സിൽ പോളിയോ വന്ന് ബാധിച്ച ഒരാളായിരുന്നു. അങ്ങനെ ശരിക്കൊരു കുഞ്ഞിനെ പോലെ ആയിരിക്കും, ബെഡിൽ ഇങ്ങനെ ചുരുണ്ട് കിടക്കുകയായിരിക്കും. ഞാനൊക്കെ എത്രയോ ഞാൻ പോയി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അല്ല, എന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ആ അങ്കിളിന്. പക്ഷെ എന്നിട്ടും ആ അങ്കിള് SSLC പാസ്സായി. പണ്ട്, ഇപ്പൊ SSLC, അന്നത്തെ SSLC പറയുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ഡിഗ്രിയുടെ വാല്യൂ ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വീട്ടിലിരുന്ന് എക്സാം എഴുതി അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വളരെ നോളജബിൾ ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺ ആണ്. കുറേ റീഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പേഴ്സൺ ആയിരുന്നു. ബട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലൈഫ് സ്പാന് നമുക്കറിയാം, ഇങ്ങനെ ചുരുണ്ടുകൂടി നമ്മൾ ബെഡിൽ തന്നെ എല്ലാത്തിനും ഒരു ആള് സഹായത്തിന് വേണ്ടിയിരുന്ന അപ്പൊ പോളിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും ഒരു ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ്. പോളിയോ ഡ്രോപ്സ് ടൈമിന് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും. ഓക്കെ. സോ പോളിയോ ഡ്രോപ്സ് ടൈമിന് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ പോളിയോമൈലിറ്റിസ് എന്നുള്ള ഡിസീസ് നമ്മളിൽ എത്താം. സോ ഏത് ഓർഗാനിസം ആണ് ഇതിന് കാരണമാവുന്നത്? ബാക്ടീരിയ, വൈറസ്, ഫംഗസ്, പ്രോട്ടോസോവ. ആൻസർ വരുന്നത് വൈറസ് ആണ്. അപ്പൊ പോളിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൈറസ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ഡിസീസ് ആണ്. സോ ഇതിപ്പോ ഡ്രോപ്സ് ഒന്നും എടുത്തില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും ഒരാള്. ചിലപ്പോ ഒരാൾക്കൊന്നും വന്നു എന്ന് വരില്ല. ബട്ട്
ഇൻ കേസ് വന്നു പെട്ടാൽ പിന്നെ അവർക്ക് ഒരു പെർമനന്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർമനന്റ് ക്യൂർ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ അവർക്ക് ഒന്നിനും ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻസി ഇല്ലാണ്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. ടോയ്ലറ്റ് പോകാൻ ഒരാൾ വേണം, അവരെ കുളിപ്പിക്കാൻ ഒരാൾ വേണം, ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ ഒരാൾ വേണം, ടോട്ടലി ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഈ പോളിയോ മൈലിറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത്രയും ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഡിസീസ് കോസ് ചെയ്യുന്നത് വൈറസ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, എ ഡിസീസ് വിച്ച് കോസ്, സോറി ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എ ഡിസീസ് കോസ്ഡ് ബൈ ബാക്ടീരിയ എന്നാണ് വരേണ്ടത്. അതായത് ബാക്ടീരിയ കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ഡിസീസ് ഈ നാലെണ്ണത്തിൽ ഏതാണ്? ചിക്കൻ പോക്സ്, ട്യൂബർകുലോസിസ് അതായത് ക്ഷയരോഗം, ഇൻഫ്ലുവൻസ, മലേറിയ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം TB ആണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോ നമ്മൾ നോക്കി. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നോക്കി the causative organism of TB tuberculosis is Mycobacterium tuberculosis. അപ്പൊ ആ പേരിൽ തന്നെ മൈക്കോബാക്ടീരിയം ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോ ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡിസീസ് ഈ നാലെണ്ണത്തിൽ ഏതാണ്? ട്യൂബർകുലോസിസ്. വേറെയും ഇഷ്ടംപോലെ ഡിസീസുകൾ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഈ ലിസ്റ്റിൽ TB മാത്രമാണ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഓൾ ദ ടൈം ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ദ ഈസ്റ്റ്, ഓൾ അല്ലാതെ അറ്റ് എന്നാണ്. ഇവിടെ ഒരുപാട് പ്രിന്റിംഗ് മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ട് ഈ ബുക്കിൽ. ഇതാണ് at the time of reproduction the yeast cells make dash. പുനരുൽപാദന സമയത്ത് ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗസ്, അതായത് നമ്മൾ ബ്രെഡ് ബേക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ബേക്കിംഗ് സോഡയ്ക്ക് പകരം ആപ്പസോഡയ്ക്ക് പകരം ചില ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗസ് ആണ് ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതൊരു നല്ല ഫംഗസ് ആണ്. ഈ ഫംഗസ് വന്നിട്ട് നമ്മൾ കില്ല് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫുഡിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ വെള്ളയപ്പം ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഒരു പിഞ്ച് അത്രേ ഇടാൻ പാടുള്ളൂ, ഒരു ചെറിയൊരു നുള്ള്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ കില്ല് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ പക്ഷെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഈ ഈസ്റ്റ് സെൽസ് പുറത്ത് ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് പുനരുൽപാദനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവരെന്ത് ഗ്യാസ് ആണ് പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത്? കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്, ഓക്സിജൻ, ഹൈഡ്രജൻ, നൈട്രജൻ. അപ്പോ ആൻസർ വരുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്, CO2 എന്ന് പറയുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് the bacteria which is seen on the nodules of pulses. പൾസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എന്താണ് ധാന്യങ്ങൾ, എന്താണ് നമ്മുടെ പച്ച, ഇപ്പോ പയറ്, കടല, നമ്മുടെ അതുപോലെ എന്താണ് പട്ടാണി, ഇതിന്റെ ഒക്കെ തുമ്പില് ഈ ഒരു ചെടികളുടെ ഒക്കെ അറ്റത്തില് നൊഡ്യൂൾസിൽ കാണുന്ന ബാക്ടീരിയ ഏതാണ്? അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ നമുക്ക് വരുന്നത് 16B, that is റൈസോബിയം എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയ. റൈസോബിയം. നൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ ഒരു ടിപ്പ്, അതിനാണ് നൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ദ കോസേറ്റീവ് ഓർഗാനിസം ഓഫ് മലേറിയ. മലേറിയ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഏത് ഓർഗാനിസം ആണ്? അത് വന്നിട്ട് മൊസ്കിറ്റോ ആണ്, മൈക്രോ ഓർഗാനിസം അല്ല, കീടാണുക്കളല്ല മലേറിയ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, മൊസ്കിറ്റോ ആണ്. 4 ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഇതിൽ തന്നെ ആൻസർ ഉണ്ട്. ഓപ്ഷൻ A, അനോഫിലസ് മൊസ്കിറ്റോ. അനോഫിലസ് മൊസ്കിറ്റോ ആണ് മലേറിയക്ക് കാരണം. അപ്പൊ മലേറിയ വന്നാൽ ഫീവർ വിത്ത് ഷിവറിംഗ് ആയിരിക്കും സിംറ്റംസ്, വിറയലോട് കൂടിയ പനിയായിരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സൈൻ അല്ലെങ്കിൽ സിംറ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റിലേക്ക് പോവാം. ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻസർ വന്നിട്ട് അനോഫിലസ് മൊസ്കിറ്റോ ആണ്. അതുപോലെ ഈ നൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ മലയാളം മീനിങ് ഒന്ന് കിട്ടുമോ നോക്കട്ടെ. നൊഡ്യൂളുകൾ എന്ന് തന്നെയാണ്. ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക, പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഒരു പാർട്ട്, ടിപ്പ്, ഓക്കെ, അറ്റങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോ നെക്സ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഓഡ് വൺ. കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തതിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട്. സോ ഓപ്ഷൻസ് ഇങ്ങനെയാണ്: A, ഡെങ്കി ഫീവർ, പോളിയോ, ജാപ്പനീസ് എൻസെഫാലിറ്റിസ്, കോൾഡ്. പിന്നെ വരുന്നത് കോളറ, ലെപ്രസി, ടെറ്റനസ്, റാറ്റ് ഫീവർ. പിന്നെ കോൺ ഡിസീസ്, റിംഗ് വോം, സ്കാബീസ്, അത്ലറ്റ്സ് ഫുട്ട്. പിന്നെ പ്ലാസ്മോഡിയം, എൻറ്റമീബ, യൂഗ്ലീന, പാരമീഷ്യം. ഇതിൽ കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം. ഇതില് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ് വരിക. ബിക്കോസ് പ്ലാസ്മോഡിയം, എൻറ്റമീബ, യുഗ്ലീന, പാരമീഷ്യം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പ്രോട്ടോസോവാന്റെ പേരുകളാണ്. പ്രോട്ടോസോവ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു
പ്രത്യേകതര കീടാണുവിന്റെ വംശത്തിന്റെ പേരാണ് പ്രോട്ടോസോവ. ഈ പ്രോട്ടോസോവയുടെ അതിന്റെ താഴെ വരുന്ന പല ജീവികളുടെ പേരാണ് പ്ലാസ്മോഡിയം, എൻഡമീബ, യൂഗ്ലീന, പാരമീഷ്യം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, പ്രോട്ടോസോവയ്ക്ക് എന്താണ് മലയാളത്തില്? എനിക്കറിയില്ല, ഞാൻ അതാണ് നോക്കുന്നത്. പ്രോട്ടോസോവ എന്ന് തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ. മലയാളത്തിൽ പ്രോട്ടോസോവ എന്നാൽ ഏകകോശ യൂക്കാരിയോട്ടുകളാണ്. അതായത് ഒരു സെല്ല് മാത്രമുള്ളവരെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പ്രോകാരിയോട്ട്, യൂക്കാരിയോട്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും. അതില് ഈ പ്രോട്ടോസോവ എന്ന് പറയുന്ന കീടാണുവിന് ഒരു സെല്ല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഒരു കോശമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതിന്റെ പല വെറൈറ്റികളാണ് ഈ പ്ലാസ്മോഡിയം, യൂഗ്ലീന, എൻഡമീബ, പാരമീഷ്യം ഇവരൊക്കെ. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഓപ്ഷൻ ഓഡായിട്ട് വന്നത്? മറ്റേ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത്? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഓപ്ഷൻ ഡി വന്നിട്ട് പ്രോട്ടോസോവന്റെ പല ജീവികളുടെ പേര്. എന്നാൽ ഓപ്ഷൻ എ, ബി, സി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസീസസിന്റെ പേരുകളാണ്. ഓപ്ഷൻ എയും ബിയും സിയും എല്ലാം ഫുൾ ഡിസീസസ് ആണ്. അപ്പൊ ഡി മാത്രമാണ് ഡിസീസ് അല്ലാത്ത ഓപ്ഷൻ. സോ അതാണ് ഓഡ് വൺ ആയിട്ട് വരുന്നത്. മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് among the following is a bacillus type of bacteria? ഇത് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും. 8th-ലോ 7th-ലോ 8th-ലോ ആയിട്ട് ബാക്ടീരിയയുടെ ഷേപ്പ് പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും. അതിൽ ബേസിലസ് എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയയുടെ ഷേപ്പ് ഇതിൽ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കേട്ടോ. ഇതാ ഇങ്ങനെ, അതായത് ഒരു സ്പൂണ് പോലെയുള്ള ഈ ഷേപ്പിലുള്ളതിനെയാണ് ബാസിലസ് ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹൂ ഇൻവെന്റഡ് പാസ്ചറൈസേഷൻ? പാസ്ചറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ കൃമികളെ കൊല്ലുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ്. നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന പാല്, ഇപ്പൊ മിൽമ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. പാസ്ചറൈസേഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സ് കണ്ടുപിടിച്ച ആളുടെ പേര് ലൂയി പാസ്ചർ എന്നാണ്. ഓപ്ഷൻ സി, ലൂയി പാസ്ചർ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ നെയിം എന്നാണ് പാസ്ചറൈസേഷൻ എന്നുള്ള പേര് പിന്നീട് ഉണ്ടായത്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഈസ്റ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ മേക്കിംഗ് ഓഫ് ഡാഷ്? ഈസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്തിന് യൂസ് ചെയ്യും? ഷുഗർ, ആൽക്കഹോൾ, ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ്, ഓക്സിജൻ. ഒഡൈജൻ അല്ല, അത് ഓക്സിജൻ എന്നാണ്, ടൈപ്പിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്. ഈസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്തിന് യൂസ് ചെയ്യും? ആൽക്കഹോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ, മദ്യം ഉണ്ടാക്കാനാണ്, ആൽക്കഹോൾ ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഈസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അടുത്തത്, ദ ബ്രെഡ് ഓർ ഇഡ്ലി ഡൗ റൈസസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഡാഷ്? ബ്രെഡിന് കുഴച്ചു വെച്ച മാവ് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടില് ഇഡ്ലിക്കോ ദോശയ്ക്കോ നമ്മൾ അരച്ച മാവ് കുറച്ചു സമയം കഴിയുമ്പോൾ പൊന്തി വരും. അതിന്റെ കാരണം ഇത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഫെർമെന്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അതിന്റെ പിന്നിൽ. ഫെർമെന്റേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നാച്ചുറലി ഈസ്റ്റ് സെല്ലുകൾ അവരിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട്. ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫംഗസ് ആണ്, നല്ല ഫംഗസ് ആണ് അവർ ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഈസ്റ്റ് സെല്ലുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ടാണ്, ഈസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ മാവ് ഇങ്ങനെ പൊന്തി വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ പ്രോസസ് ഓഫ് കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഷുഗർ ഇൻ ടു ആൽക്കഹോൾ ഈസ് കോൾഡ് ഡാഷ്? പഞ്ചസാരയെ നമുക്ക് ആൽക്കഹോൾ ആയിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും. അത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു നല്ലൊരു അറിവാണ്. ആ പ്രോസസ്സിന്റെ പേരെന്താണ്? ഫെർമെന്റേഷൻ എന്നാണ് പറയാ. ഫെർമെന്റേഷൻ. കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈസ്റ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു മേക്ക് ഡാഷ്. 21st ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നുണ്ട്, 21ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഈസ്റ്റ് ആൽക്കഹോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മദ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഷുഗറിനെ നമ്മൾ മദ്യമാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ, പഞ്ചസാരയെ ആൽക്കഹോൾ ആക്കി മാറ്റുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിവിടെ ഫെർമെന്റേഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സാണ് അതാണ് വിളിക്കുക. അപ്പൊ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യവും പറഞ്ഞു, മാവ് പൊന്തി വരാനുള്ള കാരണവും ഈ ഈസ്റ്റ് സെൽസ് ആണ്. ആ പ്രോസസ്സിന്റെ പേര് ഫെർമെന്റേഷൻ ആണെന്നും പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിനെയും ഫെർമെന്റേഷൻ എന്ന് തന്നെ പറയും, ഇതിനെയും ഫെർമെന്റേഷൻ എന്ന് തന്നെ പറയും. അപ്പൊ ഫംഗസ് ആയ ഈസ്റ്റ് എവിടെയെല്ലാം ഉണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സുകളെ നമുക്ക് ഫെർമെന്റേഷൻ എന്ന് ഓർത്തു വെക്കാം. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഹൂ ഇൻവെന്റഡ് പെൻസിലിൻ? പെൻസിലിൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്സിൻ ഈ പോക്സ് വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ചിക്കൻ പോക്സ് വരാണ്ടിരിക്കാൻ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു വാക്സിൻ, പവർഫുൾ വാക്സിൻ ആണ് പെൻസിലിൻ. ഈ പെൻസിലിൻ കണ്ടുപിടിച്ച സയന്റിസ്റ്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജിസ്റ്റിന്റെ പേര് എന്താണ്?
ഓപ്ഷൻസിൽ പറയുന്നത് ലൂയി പാസ്റ്റർ, എഡ്വേർഡ് ജെന്നർ, അലക്സാണ്ടർ ഫ്ലെമിംഗ്, നൺ ഓഫ് ദീസ്. നൺ ഓഫ് ദീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ആരുമല്ല. ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് അലക്സാണ്ടർ ഫ്ലെമിംഗ്. അലക്സാണ്ടർ ഫ്ലെമിംഗ് ആണ് പെൻസിലിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത്. എന്തിനാണ് പെൻസിലിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത്? നമുക്കതൊന്ന് നോക്കാം. പെൻസിലിൻ എന്നാണ് ആ വാക്സിന്റെ പേര് വരുന്നത്. Penicillin was discovered by Sir Alexander Fleming, a Scottish bacteriologist. ഇത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ടു പ്രിവെന്റ് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ബാക്ടീരിയ. ബാക്ടീരിയ കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന അസുഖങ്ങളെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനാണ് പെൻസിലിൻ അല്ലെങ്കിൽ പെനിസിലിൻ എന്നാണ് അതിന്റെ സ്പെല്ലിങ്ങിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതും, പെനിസിലിൻ എന്ന് എഴുതും. പക്ഷെ പറയുമ്പോൾ പെൻസിലിനെ പറയുള്ളൂ, പെൻസിലിൻ. ഓക്കെ, 25th ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. അപ്പൊ ആളുടെ പേര് അലക്സാണ്ടർ ഫ്ലെമിംഗ്. നെക്സ്റ്റ്, ദ ബാക്ടീരിയ ഹാവ് സ്ഫിയർ ഷേപ്ഡ്. സ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗോളം, ഒരു ഗോളത്തിന്റെ ഷേപ്പുള്ള ബാക്ടീരിയ ഏതാണ്? ബാസിലസ് ആണോ, കോക്കസ് ആണോ, സ്പൈറലം ആണോ, നൺ ഓഫ് ദീസ്? ഒന്ന് ഗസ് ചെയ്ത് നോക്കൂ, പേരിന് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും അത്. അല്ല, ചിലപ്പോ അങ്ങനെ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഇല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. കോക്കസ് ആണ്. ചിലപ്പോൾ മലയാളം മീഡിയം ആയതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. കോക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയ ആണ് സ്ഫിയർ ഷേപ്പിൽ, അതായത് ഒരു ഗോളത്തിന്റെ ഷേപ്പിലുള്ള ബാക്ടീരിയ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നേരത്തെ പിക്ചേഴ്സിൽ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അതിലൊന്നും അങ്ങനെ കാണുന്നില്ല, കോക്കസ് കാണുന്നില്ല അതില്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ബേസിലസ് ബാക്ടീരിയയുടെ ഷേപ്പ് എന്താണ്? ബേസിലസിന്റെ ഷേപ്പ് റോഡ് ഷേപ്പ് ആണോ, സ്പൈറൽ ഷേപ്പ് ആണോ, സ്ഫിയർ ഷേപ്പ് ആണോ, ഇതിലൊന്നുമല്ല, നൺ ഓഫ് ദീസ് ആണോ? നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് നോക്കി ബാസിലസ് ബാക്ടീരിയ, ദ ഓപ്ഷൻ ഡി, ഈ ചിത്രമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത് വന്നിട്ട് റോഡ് പോലെയാണോ, സ്ഫിയർ പോലെയാണോ, സ്പൈറൽ ആണോ, എങ്ങനെയാണ് ഇതുള്ളത് കാണാൻ? റോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കമ്പി പോലെ ഒരു നീളമായിട്ടൊരു സാധനം. അപ്പൊ അതാണ് നമുക്ക് ആൻസർ വരുന്നത്. റോഡ് ഷേപ്പ് ആണ് ഈ ബാസിലസ് ബാക്ടീരിയക്ക്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദ കോസേറ്റീവ് ഓർഗാനിസം ഓഫ് ടെറ്റനസ്. ടെറ്റനസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഏത് കീടാണുവാണ്? അതിന് ഓപ്ഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട്. ക്ലോസ്ട്രീഡിയം ടെറ്റനി, മൈക്രോബാക്ടീരിയം ലെപ്രി, ലെപ്റ്റോസ്പൈറോ ഇക്ടോറോ ഹെമറാഗിയെ, വിബ്രിയോ കോളറെ. ഇങ്ങനെ 4 ഓപ്ഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നാച്ചുറലി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് കറക്റ്റ്, ക്ലോസ്ട്രീഡിയം ടെറ്റനി. ടെറ്റനി എന്നതിലുണ്ട്, പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട്, നമുക്കപ്പോൾ അത് ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്യാം. അടുത്തത്, അമീബ മൂവ്സ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഡാഷ്. അമീബ എന്തിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടെ നീങ്ങുന്നു? അമീബ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടോസോവയിലത്തെ ഒരു ടൈപ്പാണ്, പ്രോട്ടോസോവയിൽ വരുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് അമീബ. അമീബ എങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓപ്ഷൻ സി, ഓറൽ ഗ്രൂവ്, അതായത് അതിന്റെ വായിന്റെ ഒരു വായിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഓറൽ ഗ്രൂവ് എന്നാണ് പറയുക. ഓറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മുടെ മൗത്ത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ്. അടുത്തത്, മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് വിച്ച് മൂവ്സ് വിത്ത് സീലിയ ആർ ഡാഷ്. സീലിയ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉപയോഗിച്ച് അനങ്ങുന്ന, സീലിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൈയും കാലും ഒക്കെ ഉള്ള പോലെ, സീലിയ ഉപയോഗിച്ച് മൂവ് ആവുന്ന മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഏതാണ്? അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പാരമീഷ്യം, യുഗ്ലീന, അമീബ, ഇത് മൂന്നും എന്ത് തന്നെയാണ്? പ്രോട്ടോസോവകൾ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഇതിൽ ഏതോ ഒന്ന് മാത്രം സീലിയയിൽ നീങ്ങുമോ, അല്ല ഇവരെല്ലാം സീലിയ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണോ നീങ്ങുന്നതെന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ വരുന്നത് പാരമീഷ്യം മാത്രമാണ്. 29th എ. ഇവരെല്ലാവരും പ്രോട്ടോസോവയാണ്, പക്ഷെ അമീബ നീങ്ങുന്നത് ഓറൽ ഗ്രൂവ് വെച്ചിട്ടാണ്, പാരമീഷ്യം നീങ്ങുന്നത് സീലിയ വെച്ചിട്ടാണ്. യൂഗ്ലീന വന്നിട്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു? നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. യൂഗ്ലീന വന്നിട്ട് ഫ്ലജല്ല വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലേ? യൂഗ്ലീന അല്ല, ഫ്ലജല്ല ആർക്കാ വന്നത്? യൂഗ്ലീനയ്ക്ക് വന്നു അല്ലേ? ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. പിന്നെ 30th ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് ഈസ് ദ ലോക്കോമോട്ടറി ഓർഗാൻ ഇൻ യൂഗ്ലീന? യൂഗ്ലീന, അപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ സാധനം, യൂഗ്ലീന മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിൻ്റെ സഹായത്തിലാണ്? അപ്പം നാച്ചുറലി നമുക്ക് ആൻസർ ഫ്ലജൽ. യൂഗ്ലീന ഫ്ലജല്ല വെച്ചിട്ടും പാരമീഷ്യം സീലിയ വെച്ചിട്ടും
അതുപോലെ അമീബ വന്നിട്ട് നമുക്ക് പറയാം, നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഓറൽ ഗ്രൂവ് വെച്ചിട്ടും. പിന്നെ ഹൈഫേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു. അത് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ വൈറസുകൾക്ക്, ഫംഗസുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാർട്ടാണ് ഹൈഫേ. ഓക്കെ, അത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആയിരിക്കും. പഠിച്ച് കുറച്ച് ബൈ ഹാർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കണം. കുറച്ച് ടൈം എടുത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചാലേ നമുക്കത് തലയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ നോക്കുക. ദ ബാക്ടീരിയ വിച്ച് ലിവ്സ് ഇൻ ദ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആൻഡ് അതർ ആനിമൽസ്. ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുടൽ, അതായത് മനുഷ്യൻ്റെയും അതുപോലെ മൃഗങ്ങളുടെയും കുടലിലുള്ള ബാക്ടീരിയയുടെ പേരെന്താണ്? ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് നമുക്ക് ഡി, ഈക്കോളി. ഈക്കോളി എന്നാണ് ആ ബാക്ടീരിയയുടെ പേര്. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വയറിന് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ പോലെ എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ വരുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ലൂസ് മോഷൻ പോലത്തെ എന്തെങ്കിലും ഡിസെൻട്രി പോലത്തെ സിറ്റുവേഷൻസ് വരുമ്പോൾ ഈ ഈക്കോളീൻ്റെ ടാബ്ലറ്റ്സ് ഡോക്ടേഴ്സ് എഴുതാറുണ്ട്. ഈക്കോളി അത് വന്നിട്ട് ആ നല്ല ബാക്ടീരിയ നമ്മളിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ബാക്ടീരിയ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹൂ ഗേവ് ദ നെയിം ബാക്ടീരിയ? ബാക്ടീരിയ എന്ന പേര് ആര് കൊടുത്തു? അതിൻ്റെ ആൻസർ ഈഡൻബർഗ്. ഏഡൻബർഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ബാക്ടീരിയക്ക് ബാക്ടീരിയ എന്നുള്ള പേര് കൊടുത്തത്. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കൊരു 40 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം. അടുത്തത് വന്നിട്ട് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ആൽഗേ ഈസ് നോൺ ആസ് ഡാഷ്. ആൽഗേ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു കീടാണുവിൻ്റെ പേരാണ്. ഈ ആൽഗേനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ പേരെന്താണ്? മൈക്കോളജി, സൈറ്റോളജി, ബാക്ടീരിയോളജി, ഫൈക്കോളജി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സൈറ്റോളജി എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു. സ്റ്റഡി ഓഫ് സെൽസ്, സെല്ലുകളെ കുറിച്ച്, കോശങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന പഠനത്തിൻ്റെ പേരാണ് സൈറ്റോളജി. അപ്പോൾ ആൽഗേനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു, അതിൻ്റെ പേരെന്താണ്? അതിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് ഫൈക്കോളജി. ഓപ്ഷൻ ഡി, ഫൈക്കോളജി എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്. പിന്നെ ദ ആൽഗേ യൂസ്ഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് അയഡിൻ. അയഡിൻ ഉണ്ടാക്കാൻ, അയഡിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മിനറലാണ്. ഈ അയോഡിൻ, ഉപ്പിലൊക്കെയുള്ള മിനറലിൻ്റെ പേരാണ് അയഡിൻ. അയഡിൻ ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ ഏത് അൽഗയാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം, അയഡിൻ ഉണ്ടാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അൽഗേ വേണം. അപ്പോൾ ഏത് അൽഗയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് ലാമിനാരിയ എന്ന് പറയുന്ന അൽഗയാണ്. ലാമിനാരിയ, ക്ലോറല്ല, ക്ലാമിഡോമോണാസ്, വോൾവോക്സ് എന്ന ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ലാമിനാരിയ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് വിച്ച് ദ ബാക്ടീരിയ മൾട്ടിപ്ലൈ ക്വിക്ക്ലി. ബാക്ടീരിയകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് വർദ്ധിക്കാൻ ഏത് ടെമ്പറേച്ചറാണ് ഉത്തമമായത്? 4 ടെമ്പറേച്ചർ സ്കെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ യൂഷ്വലി നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്തോറും ബാക്ടീരിയകൾ മരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക, അല്ലേ? അപ്പോൾ ബാക്ടീരിയകൾക്ക് കൂടുതൽ വളരാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഏത് ടെമ്പറേച്ചറാണ് എന്ന് നോക്കിയാൽ 36.1 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മുതൽ 37.7 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് പക്ഷെ ശരിയായ ഉത്തരം. 35B, ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നമുക്ക് ഇവർക്ക് പെട്ടെന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ആവുന്ന, വർദ്ധിക്കുന്നവർ. ഓക്കെ, ഇവർ കൂടുതൽ വർദ്ധിച്ചു വരാൻ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ഈ ഒരു സ്കെയിലാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, മൈക്രോ ഓർഗാനിസം വിച്ച് കോസസ് TB. TB ഉണ്ടാക്കുന്ന മൈക്രോ ഓർഗാനിസം. ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി, ഇത് സെക്കൻഡ് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഏതായിരിക്കും ആൻസർ വരുന്നത്? സഹന പറയൂ. ഓൾറെഡി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ നോക്കി, ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടോ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടോ നോക്കി. പറയൂ. മൈക്രോ ഓർഗാനിസം വിച്ച് കോസസ് TB. TB ആണ് ട്യൂബർകുലോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആൻസർ നമുക്ക് അറിയാം ഏതാണെന്നുള്ളത്. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഹലോ, പറയൂ, ഏതാണ് ആൻസർ? പറയൂ. മൈക്കോബാക്ടീരിയം ട്യൂബർകുലോസിസ് ആണ് ആൻസർ. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് 37th ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് ഈസ് കോൾഡ് പോണ്ട് സിൽക്ക്. പോണ്ട് സിൽക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏത്, അല്ലെങ്കിൽ പോണ്ട് സിൽക്ക് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന കീടാണു ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്.
പോണ്ട് സിൽക്ക് ഇത് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചൊരു ഔട്ട് ഓഫ് ഇതെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എനിക്ക് തന്നെ നോക്കണം. 37D സ്പൈറോഗൈറ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കീടാണുവിനാണ് ഈ പേര് പോണ്ട് സിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സ്പൈറോഗൈറ. ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത ഈസ്റ്റ് ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഡാഷ്. ഈസ്റ്റിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത്? ഈസ്റ്റ് നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിൽ എന്ത് കിട്ടുന്നു? വൈറ്റമിൻ സി ആണോ, റൈബോഫ്ലാവിൻ ആണോ, പ്രോട്ടീൻ ആണോ, കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രോട്ടീനാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ അടുത്തത് കോമൺ ഫോം ഓഫ് ഫുഡ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ഫംഗൽ സെൽസ്. ഈ ഫംഗസുകളുടെ സെല്ലിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന, സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണം എന്താണ്? ഫംഗൽ സെൽസിലുള്ള ഫുഡിൻ്റെ പേര്. ഗ്ലൂക്കോസ് ആണോ, സുക്രോസ് ആണോ, സ്റ്റാർച്ച് ആണോ, ഗ്ലൈക്കോജൻ ആണോ? അപ്പോൾ ആൻസർ വരുന്നത് ഗ്ലൈക്കോജൻ ആണ്. ലാസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നോക്കിയിട്ട് കോൺസെപ്റ്റ് ചെയ്യാം. ലിച്ചൻസ് ആർ ദ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഡാഷ്. ലിച്ചൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ആണ്. ഇത് ഏത് രണ്ടും ചേർന്നാൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഈ ലിച്ചൻസ്? ആൽഗയും ഫംഗയും ആണോ, വൈറസും ബാക്ടീരിയയും ആണോ, ഇനി ആൽഗയും ബാക്ടീരിയയും ആണോ, നൺ ഓഫ് ദീസ് ആണ്? ഓപ്ഷൻ ആൻസർ വരുന്നത് ആൽഗയും ഫംഗയും. ഇവർ രണ്ടും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ ലിച്ചൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ ഒരു മൈക്രോ ഓർഗാനിസം അവിടെ ജന്മമെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് റിമൈനിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ടോട്ടലി 57 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഈ ഫോട്ടോസൊക്കെ സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ആൻസർ കീ ലാസ്റ്റ് പേജിലുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് റെഫർ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്കത് നോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അത് തന്നെയാണ് ഇന്ന് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നാളെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇനി സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സഹാന.